पिवाक्षेयम् स्वधर्ममपि चावेक्ष्य स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि न विकम्पितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धश्रेयोऽयम् धर्मादियुद्धश्रेयोऽयम् क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रियस्य न विद्यते धर्माद्वियुद्धश्रेयोऽयम् धर्मयुद्धश्रेयोऽयम् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादियुद्धश्रेयोऽयम् क्षत्रियस्य न विद्यते यदा च याचोपपन्नम् यदा च याचोपपन्नम् यदा च याचोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् यदा च याचोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रियः पार्थ सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमेधसम् लभन्ते युद्धमेधसम् सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमेधसम् यदा च याचोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमेधसम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमेधसम्। હવે 31 ને 32 હારે स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धश्रेयोऽयम् क्षत्रियस्य न विद्यते यदेतयाचोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमेधसम्
लभन्ते योद्धमेधसं हरिः ओम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। स्वधर्मपि चावेक्ष्यं न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धसे योज्ञ क्षत्रियस्य न विद्यते। श्रीमद भगवद गीता चिंतन शुरू थयो एना 88मो दिवस आज। गई काले आपणे बीजा अध्यायना 30मा श्लोकने नमस्कार कर्या। कई वात हती तो के देही नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणी भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि। हे भरतवंशी अर्जुन, सौना शरीर में रहेलो आ आत्मा हमेशा अवध्य है। केवो अंदर रहेलो जे आत्मा है ने एनो काई वध थातो नथी। शरीर मांथी जीव जाए એટલે आत्मा कोई जग्याए बीजे कर्म प्रमाणे जन्म धारण करी ले, एनु मृत्यु नहीं, एम अवध्य है। ए कारणे समस्त प्राणीओ माटे अर्थात कोईपण प्राणी माटे तारे शोक करवो जोईए नहीं। एम अर्जुन ने भगवान कुरुक्षेत्रना मैदाननी अंदर ज्यारे पीछेहट करी अने रथनी पाछली बेठक उपर बेसी गयो, हवे मारे युद्ध करवू नथी एम करीने हथियारो फेंकी दीधा। ए अर्जुन ने भगवान अत्यारे आ उपदेश आपे छे, ज्ञान आपे छे के जगतनी अंदर बधा जे पशुओ अथवा जे मानवी छे ने एनी अंदर भगवान व्याप्त थईने रहेलो छे। जे अवध्य छे एने पशुमां होय के माणसमां होय पण एनो वध थई शकतो नथी। एक शरीर छोड़ी अने बीजा शरीरमां ई बीजुं शरीर धारण करी ले छे। એટલે અહીંયા ई આપણે ગઈકાલે સમજવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા। प्रत्येक मानवना जीवनमां श्री कृष्णनी गीता सांस्कृतिक मातानुं पद पामवी जोईए। तेनुं धावण पी प्रत्येक मानव पुष्ट थवो जोईए। श्रीमद भगवद गीतानुं धावण जे पीवे ने ए माणस पुष्ट थई जाय, शारीरिक मानसिक बौद्धिक बधी रीते। ए एक वार भगवान कृष्णना मुखारविंदमांथी गायेली गीतानुं जो मनन करे, अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे ने तो माणसनी पुष्टि सारामां सारी थई जाय छे। तेनुं धावण पी प्रत्येक मानव पुष्ट थाय छे। मगजमां कृष्णनो विचार, हृदयमां कृष्ण उपर प्रेम, मुखे कृष्णनुं नाम अने हाथथी कृष्णनुं काम, आ चार वातो लईने जगतमां जेने कृष्ण उपर आत्यंतिक आतरडानो प्रेम छे एमणे चार वातो जीवनमां लाववानो प्रयत्न करवो जोईए। पहेली वात छे कृष्णनो विचार। भगवाने जे विचार कीधो ने ए विचार आपणा जीवनमां लाववानो प्रयत्न करवानो। जीवनमां आव्या पछी ए विचार समस्त मानव जातनी अंदर आ विचार स्थिर केम थाय एना माटे माणसे प्रयत्न करवो जोईए। हृदयमां कृष्ण उपरनो प्रेम होवो। जे वखते कोईपण सद्विचार सारो विचार आपणे समाजमां लईने जाईए त्यारे भगवान कृष्ण उपरनो आतरडानो प्रेम होवो। प्रेम होय तो ज कोईनुं काम थाय। भगवान उपर प्रेम होय तो भगवाननुं काम थाय। एका बीजा माणसने माणस उपर प्रेम होय तो गमे तेवी अगवडता वेठीने पण एनुं काम करे के न करे। प्रेम होय तो काम थाय, नकर काम थाय नहीं। एटले के भगवाननो प्रेम हृदयमां राखीने विचारो अंतिम माणस सुधी पहोंचाडवा जोईए। बीजुं मुखे
ભગવાન કૃષ્ણનું નામ પણ હોવું જોઈએ. મુખથી ભગવાનનું નામ અને હાથથી કૃષ્ણનું કામ, આ 4 વાતો જીવનમાં લઈને ફરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, એમ આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સમજાવે છે. ગીતાનું જે તત્વજ્ઞાન છે એ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનું તત્વજ્ઞાન શ્રેષ્ઠ તત્વજ્ઞાન છે. દુનિયાની અંદર અત્યાર સુધીમાં ઘણા બધા ગ્રંથો લખાણા છે, ઘણા બધા ગ્રંથો વંચાતા હશે, પણ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના તોલે આવે એવું એક પણ વાંગ્મય કે પુસ્તક આ જગતમાં નથી. કારણ કે માનવ માત્રને સુખી કરવા માટે, માનવ માત્રનું કલ્યાણ શેમાં છે એનો વિચાર કરીને ભગવાને 18 અધ્યાય સુધી અર્જુનને આ ઉપદેશ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આવો 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 સુભગ સમન્વય દરેકના જીવનમાં થવો જોઈએ. માનવ પાસે પૈસા, અધિકાર, વિદ્યા કે વૈભવ કંઈ નહીં હોય તો ચાલશે, ફક્ત કૃષ્ણ ઉપર અંતઃકરણનો પ્રેમ હોવો. વિદ્યા ઘણીવાર ઓછી હોય, અભ્યાસ ઓછો હોય, જ્ઞાન ઓછું હોય, વિત્ત ઓછું હોય, બરાબર, ઘણીવાર સત્તા સંપત્તિ ઓછી હોય, પણ ભગવાન ઉપરનો અંતરડાનો જેને પ્રેમ છે ને એ પ્રેમ રાખે ને તો ભગવાન એને ત્યાં ધન નહીં હોય તો ધનના પણ ઢગલા બનાવી દેશે. ભલેની પોતળી વાળે અને ભગવાનનું નામ અને ભગવાનનું કામ લઈને રિપોર્ટ કરવા માટે અહીંયા દ્વારકીમાં સુદામા આવ્યો હોય, બરાબર ને, કેવો વેશ છે એનો, પોતળી પહેરેલી છે, લગર વગર આવી રીતનો વેશ છે, પણ કાંઈ છે નહીં, પણ ભગવાનની સાથે ઘણા સમય સુધી પટરાણીઓ સાથે રહ્યા, ઘણા બધા કપડાં કાઢીને ઝરીના કપડાં પહેરેવા, ખાવા માટે સુંદર મજાના આવી રીતના દરેક પ્રકારના ભોગો એને આપ્યા, પણ જાતી વખતે કીધું ભાઈ આ બધું કાઢીને જા ભાઈ, તારું હતું એને પહેરીને. મનની અંદર છતાંય કૃષ્ણ ઉપરનો લેશ માત્ર પ્રેમ ઓછો થયો. ભગવાન ઉપર હોવો, ભગવાન બધું ખેંચી લે ને તો પણ મારો ભગવાન છે જ એ હારા માટે ખેંચવું છે, અથવા મને આવી રીતનો મોટો બનાવવા માટે, વૈભવશાળી બનાવવા માટે કદાચ ભગવાને આ બધું ખેંચ્યું. નહીંતર આજે શું છે, ઘણીવાર ભગવાનની ઉપર પ્રીતિ હોય, ભગવાન ઉપર ભાવ હોય, ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય, પણ ઘરની અંદર એવી દુર્ઘટના બને, યુવાન દીકરાને ઘણીવાર સમાજમાંથી, કુટુંબમાંથી લઈ લે, ત્યારે પછી આપણે પૂછી 15 દિવસ પછી કેમ બાપા આવતા નથી, એ કે હવે મારું મન લાગતું નથી. અમે ભક્તિ કરતા હતા, ભજન કરતા હતા, કીર્તન કરતા હતા, અને ભગવાને આવું લઈ લીધું છે, એટલે આપણે કાંઈ ભગવાન માનતા. એક નાનું એવું દુઃખ મોકલે તો પણ ભગવાન ઉપરની ઘણીવાર ઘણા લોકોને પ્રીતિ ઓછી થઈ જાય. સુદામાનું ચરિત્ર ભગવાન કૃષ્ણનો પ્રેમ બતાવે છે કે ગમે તેટલો વૈભવ, ગમે તેટલું બધું ખાન પાન, રહેવાનું બધું બહુ ઠાઠ માઠથી રાખ્યા, પણ જાતી વખતે કીધું તારી પોતડી ભાઈ પહેરી લે, તું લાવ્યો તો એ છતાંય ભગવાન જો ખેંચી લે ને તો પણ ભગવાન ઉપરનો ભાવ ને પ્રેમ ઓછો થતો નથી. આ કૃષ્ણના જે વિચારો છે ને એ અંતિમ માણસ સુધી જવા જોઈએ. હૃદયમાં કૃષ્ણનો પ્રેમ, હાથથી ભગવાનનું કામ અને મુખાથી ભગવાનનું નામ, આ વાતો લઈને જો સમાજમાં ફરશું ને તો ભગવાન કહે છે યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય, આનાથી મને કોઈ વધારે પ્રિય નથી. ધન હશે, સંપત્તિ હશે, સત્તા હશે, ઘણું મોટું માણસની પાસે હશે, પણ એને ભગવાને પ્રિય કીધો નથી. ભગવાને પ્રિય કોને કીધો છે કે જે આંતરડું તોડીને મારા માટે મારો યશ અને મારી કીર્તિ, મારું નામ સમાજના અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મારો વિચાર, મારો યશ, મેં ગાયેલી જે ગીતા છે ને એને સમસ્ત માનવ સુધી લઈ જવાનો જે પ્રયત્ન કરે છે, એના માટે યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય, આ ભગવાનના મુખારવિંદના શબ્દો છે. ભગવાનને અર્જુને પૂછ્યું કે ભગવાન તમને કયો ભક્ત વધારે ગમે, ત્યારે ભગવાને આ જ કીધું એમ, અનપેક્ષ સુશીર દક્ષ ઉદાસીન ગતવ્યથ સર્વારંભ પરિત્યાગી યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. આમાં કાંઈ વૈભવ નો આવ્યો, કેટલી બુદ્ધિ છે એનું આવ્યું, કેટલું જ્ઞાન છે એનું આવ્યું, કેટલા રૂપિયા છે એનું આવ્યું, કેટલી સત્તા આવ્યું, કાંઈ આ શ્લોકમાં આવ્યું નહીં. આ શું આવ્યું? અનપેક્ષ, કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખ્યા વગર મારા માટે જે ઘસાય છે, મારા માટે જે કામ કરે છે, મારા માટે દિલ તોડીને જે કામ કરે છે ને, આનાથી મોટો ભક્ત મને કોઈ પ્રિય નથી. આમાં વૈભવની વાત નથી, સત્તાની વાત નથી, સંપત્તિની વાત નથી, બુદ્ધિ અથવા જ્ઞાનની પણ વાત નથી. આવું હૃદય જેનું છે, બરોબર, હૃદયમાં ભગવાનનો પ્રેમ, હાથથી ભગવાનનું કામ અને બુદ્ધિમાં આવી રીતના ભગવાન કૃષ્ણના વિચારો લઈને જો સમાજમાં ફરશું ને તો ભગવાન કહે યો મદ ભક્ત સમે પ્રિય. એટલે ગઈકાલે આપણે આ બધી વાતોનો વિચાર કરતા હતા.
આવો 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 સૌભાગ્ય સમન્વય દરેકના જીવનમાં થવો જોઈએ. માનવ પાસે પૈસા, માનવ પાસે અધિકાર, વિદ્યા કે વૈભવ કંઈ નહીં હોય તો ચાલશે, ફક્ત કૃષ્ણ ઉપરનો અંતઃકરણનો પ્રેમ હોવો. ભગવાન ઉપરનો પ્રેમ હોય તો ભગવાન ખપેડા ફાડીને આપણને 100% આપશે ને આપશે. લેવાવાળો જ્યારે 1000 હાથથી લે ને તો ગમે એટલો વૈભવ, ગમે એટલી સંપત્તિ પકડી રાખી છે ને 2 હાથે, પણ 1000 હાથવાળો જ્યારે લેવાની શરૂઆત કરે ને ત્યારે 2 હાથ કાંઈ કામ કરતા નથી. એવી રીતે 1000 હાથવાળો જો માણસને આપવાની શરૂઆત કરે, માણસને વૈભવ, તો 2 હાથવાળો ઝીલી ન શકે એટલો ભગવાન ધનનો ઢગલો કરી ગયા છે. તેથી અહીં કહે છે કે એટલે કે આજે સૌ જડવાદના પ્રવાહમાં તણાઈ રહ્યા છે. તે સમયે તેમની સમક્ષ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો તેજસ્વી જીવનવાદ મૂકવાની અથવા લઈ જવાની ખૂબ જ જરૂર. જડવાદ થઈ ગયો છે, બરોબર ને? એ જડવાદની અંદર તો ભગવાન કૃષ્ણની એકાદી વિચારધારા અંતિમ સુધી જાય તો માણસ દિવ્ય બની જાય છે. આ કાર્ય માટે કૃષ્ણના ઉપાસકોએ કમર કસવી જોઈએ. જે ભગવાન કૃષ્ણના જે ઉપાસકો છે, ખાલી હાથી ઘોડા પાલકી ને જય કનૈયા એક બરામાં ભગવાનને આવી રીતના ઉત્સવ મનાવી લે અને ઘરની અંદર સવારમાં અડધો કલાક રમકડા રમાડે, નવડાવે, ધોવડાવે, થોડોક વાઘા પહેરાવે ને આવું બધું કરે, 1-1.5 કલાક, બરાબર ને? એવા જે કૃષ્ણના જે ભક્તો છે એને અહીંયા આપણું શાસ્ત્ર એટલે વેદવ્યાસ આવી રીતનું ચેલેન્જ કરે છે કે માણસે આવી રીતના જે કૃષ્ણનું નામ ઉચ્ચારીને પોતાને કૃષ્ણના ભક્ત જે કેવડાવવા માગે છે ને, એવા લોકોએ તો ઘરનો ઉમરો ઓળંગી અને કૃષ્ણનો વિચાર અંતિમ માણસ સુધી લઈ જવો જોઈએ. આપણે તો ખાલી રમકડામાં જ 2 કલાક કાઢી નાખી, વાઘા પહેરાવાના, નવડાવવાના, એના માટે કાંઈ ભોગ ધરવાના, જે કાંઈ છે ને બધું મંગળાથી શરૂઆત કરીને શયન સુધીનું જે કાંઈ છે ને એમાં જ મોટા ભાગનો આપણો સમય પસાર થઈ જાય છે. શાસ્ત્રકાર આપને એમ કહે છે કે ખરા અર્થમાં તું ભગવાનનો ઉપાસક હોય, કૃષ્ણને જો માનતો હોય અને કૃષ્ણ જો તારા જીવનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ હોય અને તને કૃષ્ણ બંને જગતગુરુ લાગતા હોય ને, તો કૃષ્ણની નાનકડી પણ વાત સમાજના અંતિમ માણસ સુધી જ્યાં પહોંચી નથી ને ત્યાં પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. 2-3 દિવસના પેપરમાં હતું, આપણે કાંઈ પેટમાં બળે નહીં, પણ જે શું કહેવાય જિજ્ઞાસુ છે અથવા જેને થોડું ઘણું સમાજ પ્રત્યેનું ચિંતન છે ને, એને થોડોક વિચાર આવે કે રાજકોટની અંદર ઘણા બધા પરિવારોએ હિન્દુ ધર્મ છોડી અને બૌદ્ધ ધર્મને સ્વીકારી. આપણે તો કાંઈ નહીં, સાપું વાંચ્યું મૂક્યું, પણ જે અંતઃકરણ જેનું શુદ્ધ અને પવિત્ર હોય ને એને એમ થાય છે કે આટલું મોટું તત્વજ્ઞાન ભગવાન કૃષ્ણએ આજથી 5000 વર્ષ પહેલાં અહીંયા કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને કીધું. એ વિચાર ન ઉપાડતા એણે બીજો વિચાર અથવા બીજા ધર્મમાં કેમ સ્વીકાર કરી લીધો? આપણે પહોંચ્યા નહીં એટલે, બરાબર ને? આ જે કૃષ્ણના ઉપાસકો છે ને એ એની પાસે પહોંચી શક્યા નહીં. એ તો બસ હાથી ઘોડા પાલકી ને જય કનૈયા, અમે બીજું કાંઈ માનતા નથી. અમારો તો કૃપા સાધ્ય ભગવાન છે. કેવો કૃપા સાધ્ય ભગવાન છે? આટલું કરીને બેસવાથી ચાલશે નહીં. જ્યાં કૃષ્ણ ભગવાનના કદાચ દિવ્ય અને તેજસ્વી વિચારો આ 20 કુટુંબમાં જો ગયા હોત ને તો એ કોઈ દી ધર્મ પરિવર્તન કરવાનું નામ લે નહીં. પણ અમે તો એને ઘેરે ન જાય, એના ઘરમાં ન બેસી, એને અમારા ઘરમાં ન આવવા દી, એને અમારા મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનો. આ ઘરમાં શું કહેવાય, ભગવાન ગોઈતોય જડશે નહીં. ભગવાન તો દુનિયા માત્રમાં માનવ માત્રનો છે. જે આ જગતમાં માનવ તરીકે આવ્યો ને એના બધાનો ભગવાન છે. એટલે કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા કહે છે કે ભગવાન કૃષ્ણના જે ઉપાસકો છે એની જે સાધના કરે છે, એની જે ભક્તિ કરે છે ને, એની ખૂબ જ મોટી જવાબદારી કૃષ્ણના વિચારો અંતિમ માણસ સુધી જાય અને કૃષ્ણના વિચારો છોડી અને બીજા ધર્મ ન સ્વીકારે એના માટે જબરજસ્ત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્ય આ જગતની અંદર આજથી 500 વર્ષ પહેલાં આવ્યા, પળોઠી વાળીને બેઠા છે એવું ક્યાં સાંભળ્યું? એક ઉપરણું ને ખુલ્લા પગે રાખી અને 84 જગ્યાએ બેઠક કરી એટલે ખાલી ત્યાં ધૂણો ધકાવીને આરતી બેઠા એમ નહીં, 7 દિવસ સુધી ભાગવતનું પારાયણ કર્યું. વેદવ્યાસે જે ભાગવત લખ્યું છે અને સુખદેવજીએ જે રાજા પરીક્ષિતને સમજાવવાનો જે પ્રયત્ન કર્યો છે ને, એ બધી જ વાતો અન્ટુ ધી લાસ્ટ જંગલી આવી રીતના આદિવાસીઓ જે જંગલમાં રહેતા હતા ને એ જંગલના લોકોને આ ભાગવત એણે સંભળાવ્યું છે. બધી જ બેઠકો, ખાલી વિચાર કરો, એક પણ બેઠક એવી નથી કે જે શહેરની અંદર હોય.
અત્યારે શહેરમાં આવી ગઈ હોય એક વાત જુદી છે, પણ 500 વર્ષ પહેલા જે બેઠકો બધી થઈ છે ને એ બધી જંગલોમાં થઈ છે. જંગલોમાં 84 બેઠક કરી. શા માટે ભાઈ? તો કે જંગલની અંદર રહેનાર જે વર્ગ હતો ને એ પક્ષીઓને મારી મારીને ખાતો હતો, માંસાહારી હતો. એને કુટુંબ શું છે એ ખબર હતી નહીં. ટોળામાં રહે અને ટોળામાં જેમ પશુ અને પક્ષીઓ જેમ સંસાર કરે ને એવી રીતના સંસાર કરે અને એમાં બાળકો મોટા થાય એટલે પાછો એને ફેંકી જાય કે ભાઈ તું તારી રીતે, કોણ મારો બાપ, કોણ મારી માં, કોનો હું દીકરો, એવો કોઈ સમાજ એ કાળમાં હતો નહીં. એવા કાળની વચ્ચે એવા લોકોની વચ્ચે રહી 7 દિવસ સુધી ભગવાન કૃષ્ણની વિચારધારા કેવી અને પ્રભુથી છૂટો પડે ગયેલો, ભગવાનથી છૂટો પડેલો જે જીવ હતો એ જીવને પ્રભુ તરફ વાળવો એ કાંઈ હેલી વાત નથી. આજે આપણે કહીને કાલે ભગવાન તરફ વળી જાય એ શક્ય નથી. આજે માંસાહાર છોડી દે અને વનસ્પતિ આહાર ઉપર આવી જાય તો એ શક્ય. એની પાસે બેસવું પડે, એને પ્રેમ આપવો પડે, ભાવથી એની સાથે શું કહેવાય તાદાત્મ્ય કેળવું પડે, એની સાથે ભળી જવું પડે ને પછી હળવેકથી આપણે જો કોઈ વાત કહીને તો એ વાત સ્વીકારે છે, બાકી સ્વીકારતા નથી. કહેવાનો અર્થ કે જે મહાપુરુષો આ જગતની અંદર આવ્યા છે ને એ કોઈ દિવસ પણોઠી વાળીને બેઠા નથી. એને ભગવાનનો વિચાર, ભગવાનનું જે આખું જે સિદ્ધાંતો છે એ સમાજના અંતિમ માણસ સુધી પહોંચે એના માટે સંતો, મહાપુરુષો, આચાર્યોએ જબરજસ્ત પ્રયત્ન કર્યો છે. અમે તો આજે એને એક મંદિરમાં પૂરી દીધા. ક્યાં? મંગળાથી શરૂઆત કરીને શયન સુધી, બસ આજ બીજો કાંઈ ધંધો નહીં. અને એમાંય જો આપણને ટાઈમ ન હોય ને, આચાર્યને ટાઈમ ન હોય તો ઉત્તર ભારતમાંથી કોઈ શું કહેવાય પૂજા કરવા વાળાને બોલાઈ આવે અને એને કે ભાઈ તારા 5000 રૂપિયા તારે હવાર હાંજ અમારા ભગવાન, એને તો ટાઈમ ન હોય. એ તો હવેલીમાં 3જા માળે શાંતિથી છોકરાને આનંદ કિલ્લો કરતો બેઠો હોય. એકાદા 2 ઉત્સવ કરે વરમાં એટલે આખા વરનું ખાવા પીવાનું તો થઈ જ જાય. 1-2 ઉત્સવ કરી નાખે ગમે નામના, બરોબર ને? તો આવી રીતનું સમાજમાં જ હાલે છે કે નહીં? તો આવા સમાજની અંદર અહીંયા કૃષ્ણની ગીતા માણસે લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે આચાર્યએ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા છેલ્લા દિવસે આપણે જો વાંચીએ ને એનું ચરિત્ર વલ્લભાચાર્યનું તો આપણે ખબર પડે કે 7 દિવસ સુધી ભાગવત કર્યા પછી 8મે દિવસે શું કર્યું? તો કે 8મે દિવસે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયનું પારાયણ કર્યું. અસંખ્ય વનવાસીઓ, આદિવાસીઓ ત્યાં આવતા હતા અને એ બધાને આ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા સંભળાવી અને ભગવાનથી છૂટો પડેલો જે જીવ હતો એને પ્રભુ તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આને ખરો ભક્ત કહેવામાં આવે છે. ખાલી ટીલા ટપકા કરવાના અને શું કહેવાય મંગળાથી શરૂઆત કરીને આપણે એકેય ભાઈ દર્શન ચૂકતા નથી. મંગળાથી શરૂઆત કરીને બધા દર્શન ખાલી દર્શન કરવાથી થાય, દર્શન કરવા જ જોઈએ, પણ ખાલી દર્શન કરવાથી કાંઈ થતું નથી. જે ભગવાને આ સૃષ્ટિની અંદર આટલું મોટું કામ કર્યું છે એ ધીમે ધીમે જો લુપ્ત થતું હોય તો એના માટે માણસનું આંતરડું તૂટવું જોઈએ. અમારો ધર્મ છોડી અને લોકો બીજા ધર્મમાં શા માટે જાય છે? બધી વિચાર કર્યો ખરો? એટલે હમણાં જ આ રાજકોટની ઘટના બની છે. 20 પરિવારો, 20 ઘર આખા પોતે હિન્દુ ધર્મ છોડીને બીજા ધર્મની અંદર આવી રીતનો અંગીકાર સ્વીકાર કરી લીધો. એ દુઃખની વાત કહેવાય. શા માટે? કે આપણે ત્યાં ટીલા ટપકા કરી અને હાથી ઘોડા પાલકી કરીને કોઈ પહોંચ્યા. અમને તો આભળ છે જ લાગે ભાઈ. અમે જો એના સામેનો પડસાયો પડી ગયો હોય ને તો ઘર ઘેરે આવીને અપ્સરામાં શું કહેવાય અપ્સરામાં નાહી લેવું પડે. આવો કહેવાનો અર્થ કે આ બધી બાહ્ય જે વસ્તુ છે ને એ બાહ્ય વસ્તુથી ભગવાનને રીઝવવાના નહીં, આંતરિક માણસની જીવન વૃત્તિ થવી જોઈએ. અને એ વાતો અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન પણ આ જ વાત આપને સમજાવે છે. તેથી આ કાર્ય માટે કૃષ્ણ ઉપાસકોએ કમર કસવી જોઈએ. ઘેર ઘેર અને ગામે ગામ કૃષ્ણનો સંદેશો પહોંચાડવાની જેની તૈયારી છે તેવા જ ભક્તો ભગવાનને પ્રિય છે. થોડું ઘણું આપણે કાંઈ કહેતા નથી કે આટલી મોટી વાત અમે પહોંચાડી, પણ આપણી જેવી શક્તિ, બરાબર ને? જે વખતે સેતુ બંધાતો હતો, રામને 400 ગાંવ ઓળંગી અને લંકામાં જવાનું હતું, એટલે એ વખતે સેતુ એટલે કે પુલ બાંધ્યા વગર હાલે નહીં. તેથી બધા વાનરોની સાથે ભગવાને પુલ બાંધવાની શરૂઆત કરી અને એમાંય વળી એક ખિસકોલી હતી, એ થોડીક ભીની થાય સમુદ્રમાં
અને પાછી રેતી ઉપર જાય અને રેતી પાછી ખંખેરી નાખે. એટલે ઓલા મોટા મોટા પથ્થર લઈને આ બધા જે વાનર સેના ને રીસ સેના જે હતી ને એ એણે ભગવાનને ફરિયાદ કરી કે ભગવાન આ એક નાની એવી ખિસકોલી છે ને અમારા પગ હેઠે આવી જાય ને કચરાઈ જશે. એટલે એને કહો કે ભાઈ શાંતિથી તું બેસી જાય કે તારે આ ધંધો કરવો નથી એમ કે. અને આ જો આવી રીતની અમારા પગમાં કે કોઈ પથ્થર હેઠે જો આવી રીતની પથ્થર અમારા માથા ઉપરથી હાથમાંથી પડ્યો અને એના ઉપર જો પડશે ને તો આના રામ રમી જાય. એટલે ઘણા બધા લોકોએ ઘણી રીતે આવી રીતની ફરિયાદ કરી અને ફરિયાદ કરી એટલે રામ વિચાર કરે છે કે ખિસકોલી શું કરે છે. એને જો નિરીક્ષણ કરીને જોવે છે તો ખિસકોલી આવી રીતની પાણીમાં જાય છે, થોડુંક રેતી ઉપર આવટે છે, રેતી થાય છે અને જ્યાં મોટા મોટા પથ્થર છે ને એમાં જ્યાં તિરાડ રહી ગઈ હોય ને ત્યાં આવીને ખખેરી નાખે. એટલે એ જોઈન્ટ કરવાનું કામ કરતી હતી. ભગવાન વિચાર કરે છે કે આટલી નાની ખિસકોલી અને હું જે કામ કરું છું એ મારા કામમાં નિમિત્ત બને છે. ભગવાને એને ઠપકો ન આપ્યો. રીસ અને વાંદરોએ કીધું કે ભગવાન તમે આને કંઈક કહો. ભગવાને ઠપકો ન આપતા એને હાથમાં લઈ લીધી કે વાહ રે વાહ, આટલી નાની પણ નાના એવા મારા કામની અંદર લાગી ગયેલી છે. એટલે ભગવાને એને હાથમાં લીધી ને ત્યારથી ખિસકોલી ઉપર જુઓ તમે આવી રીતના ભગવાનનો પંજો આપણે દેખાય છે. કહેવાનો અર્થ કે જેવી શક્તિ એ પ્રમાણે પ્રભુનું કામ દરેક માણસે કરવું જોઈએ. એટલે અહીંયા આપણે ગઈકાલે પણ આ જ વિચાર હાલતો હતો. 30મા શ્લોકની અંદર હવે ન ત્વમ શોષી તું મહર્ષિ, આમ જે ભગવાને જે કીધું કે હવે આ શોક કરવાનો હવે તારો સમય નથી એવું ભગવાન હવે ક્યાંય બોલવાના એમ 30મા શ્લોકની અંદર ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનને આ વાત સંભળાવી દીધી. આજે ભગવાન એક નવો અધ્યાય, નવું પ્રકરણ, એક નવો જ વિષય, અત્યાર સુધીનું જે તત્વજ્ઞાન હતું ને એ તત્વજ્ઞાન ભગવાને ઠાંસીને અર્જુનને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે ભગવાન એક નવો વળાંક લે છે અને નવો વળાંક લે છે કયો લે છે કે સ્વધર્મનો. માણસને પોતાનો જે સ્વધર્મ હોય છે ને એ માણસે બજાવી લેવો જોઈએ. પુત્ર તરીકેનો મારો ધર્મ શું છે તો એ પુત્ર તરીકે પિતાની સેવા આજ્ઞા જે કાંઈ માનવાની હોય તો એ તરીકે એનો એ ધર્મ થાય છે. બાપનો ધર્મ શું છે તો કે પુત્રને સારી રીતે સંભાળી ઉછેરી મોટો કરી અને ભણાવી ગણાવીને જગતના આંગણાની અંદર મારીને આ જે ધર્મ છે અરસપરસના, પતિનો ધર્મ હોય તેમ પત્નીનો ધર્મ હોય, શિષ્યનો ધર્મ હોય તેમ ગુરુનો પણ ધર્મ હોય. એટલે આ ધર્મ વિશેની વાત ભગવાન કરવાના છે. ભગવાન કહે છે કે તારો સ્વધર્મ કયો છે તો તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિયના બચાએ હંમેશા યુદ્ધના મેદાનમાં લડવાનું હોય છે. એને પાસી પાની કરી અશ્રુભીની આંખે કાંઈ હથિયાર ફેંકીને બેહવાનું નથી. એમ ભગવાન અહીંથી 31મા શ્લોકથી આ બધી વાતો કહેવાની શરૂઆત કરે છે. 30મા શ્લોક સુધી ઘણું બધું તત્વજ્ઞાન આપણે સાંભળ્યું. ભારેખમ ઘણું તત્વજ્ઞાન ભારેખમ આવી ગયું છે અને ઘણું તત્વજ્ઞાન વારંવાર એકની એક વાત ભગવાને ઠાંસીને અર્જુનની બુદ્ધિમાં ઉતરે એટલા માટે એકની એક વાત વારંવાર કહેવાનો ઘણીવાર પ્રયત્ન કર્યો હશે. પણ અહીંયા આજે એક નવું પ્રકરણ શરૂ થાય છે. અર્જુનના મનમાં કુટુંબીજનોને મારવાનો શોખ હતો. શોખ હતો ને કે હવે આ કુટુંબીજનોને જો હું મારીશ તો મને પાપ લાગશે અને પાપથી મને નરકમાં મારો વાસ થશે. એટલે અર્જુનના મનની અંદર એક આ પાપ ઘૂસી ગયું હતું અને બીજું નરક ઘૂસી ગયું હતું. ભગવાને વિચાર કર્યો કે આ બે વસ્તુ મારે એના જીવનમાંથી કાઢવી પડશે. તેથી અર્જુનના મનમાં કુટુંબીઓના મારવાનો શોખ હતો અને ગુરુજનોને મારવામાં પાપનો ભય હતો. અર્થાત અહીં કુટુંબીઓને વિયોગ થઈ જશે તો એમના અભાવમાં દુઃખ ભોગવવું પડશે. આ શોખ હતો અને આ પરલોકમાં પાપને કારણે નરક વગેરેનું દુઃખ મારે ભોગવવું પડશે. આ એને ભય હતો. એટલા માટે ભગવાને અર્જુનનો શોક દૂર કરવા માટે 11થી 30મા શ્લોક સુધી એક તત્વજ્ઞાન, એક આત્મજ્ઞાન અથવા અહીંયા આત્મજ્ઞાન દર્શનની આ બધી વાતો એને સમજાવી. એક પ્રકરણ એને આપ્યું. હવે અર્જુનનો ભય દૂર કરવાને માટે ક્ષાત્ર ધર્મ વિષયક આગળના વિષયનો આરંભ કરે. હવે ક્ષાત્ર ધર્મ શું છે? અત્યાર સુધી તો આત્મજ્ઞાનની વાતો ભગવાને કરી, પણ હવે ક્ષાત્ર ધર્મ આપણે શું કહે છે ને એ પ્રમાણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે અહીંથી અહીંથી
કહ્યું કે હવે અર્જુનનો ભય દૂર કરવાને માટે ક્ષાત્ર ધર્મ વિષયક આગળના વિષયમાં એટલે 31મા શ્લોકથી અહીંયા ક્ષાત્ર ધર્મ શું છે એ સમજાવવાનો ભગવાન અર્જુનને પ્રયત્ન કરે છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. સ્વધર્મપી ચાવેક્ષ્ય ન વિકંપિતુમર્હસે ધર્માદિ યુદ્ધ છે યયન ક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતે. સ એટલે અને, સ્વધર્મમ એટલે સ્વધર્મને પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મને, અવેક્ષ્ય એટલે જોતા, અપી એટલે પણ તારે, પછી વિકંપિતુન એટલે વિકંપિત અથવા કર્તવ્ય કર્મથી વિચલિત. તારું કર્તવ્ય શું છે? લડવાનું, અને એમાંથી તું વિચલિત થાય છે. ન અહર્નિશ તારે વિચલિત થવું જોઈએ નહીં. તારો જે સ્વધર્મ છે એ ક્ષત્રિયનો છે, અને ક્ષત્રિય હંમેશા પોતાના કર્તવ્યમાંથી પાછું પડવાનું નથી, એવું એમ કે છે. હિ એટલે કેમ કે ધર્માદ એટલે ધર્મયુક્ત, યુદ્ધાત એટલે યુદ્ધથી વધીને, ક્ષત્રિયસ્ય એટલે ક્ષત્રિય માટે, અન્યત એટલે બીજું કોઈ, શ્રેય કલ્યાણકારી કર્મ ન વિદ્યતે નથી. ક્ષત્રિયોનું કલ્યાણકારી કર્મ એણે પોતાનો સ્વધર્મ બજાવવો જોઈએ. જો પોતે સ્વધર્મ ન બજાવે તો એને કોઈ રીતે એનું શ્રેય કે કલ્યાણ થતું નથી, એમ ભગવાન અત્યારે કહે છે. અને સ્વધર્મને પોતાના ક્ષાત્ર ધર્મને જોતા પણ તારે વિકંપિત અર્થાત કર્તવ્ય કર્મથી વિચલિત ન થવું જોઈએ. કેમ કે ધર્મયુક્ત યુદ્ધથી વધીને ક્ષત્રિય માટે બીજું કોઈ કલ્યાણકારી કર્મ નથી. શું છે? યુદ્ધ ઈ જ તારું કલ્યાણ છે. તેથી યુદ્ધથી ભાગી જવાની અથવા મેદાન છોડી જવાની અહીંયા ક્ષત્રિયો કોઈ દી આવી ભાષા બોલતા નથી. તારો સ્વધર્મ છે કે તારે યુદ્ધમાંથી પાછું નથી પડવાનું, તારે યુદ્ધમાં તો આગળ વધીને લડવાનો છે. એટલે કે વળી સ્વધર્મને જોઈને પણ તું કંપાયુક્ત નથી, અને યુદ્ધથી બીજું કલ્યાણ નથી. સ્વધર્મપી આવેક્ષ વિકંપિત તુર્મહસી, તું અહીંથી ભાગી શકતો નથી. સ્વધર્મને જોઈને કુલધર્મ, જાતિ ધર્મ, સ્વધર્મ આ બધા ધર્મ તે મને પહેલા અધ્યાયમાં સમજાવ્યા. બરોબર ને? શું કહે છે કે કુલ ધર્મ સમજાવ્યો, જાતિ ધર્મ સમજાવ્યો, સ્વધર્મ સમજાવ્યો, સનાતન ધર્મ સમજાવ્યો. આ બધા ધર્મો તે મને પ્રથમ અધ્યાયની અંદર સમજાવ્યા છે. એના જવાબ રૂપે તું સાંભળ. દયા, કરુણા, કુલ ધર્મ, સનાતન ધર્મ, જાતિ ધર્મ વગેરે તને કોઈ શાસ્ત્રે કહ્યા હશે ને? ભગવાન અત્યારે અર્જુનને કહે છે કે તે મને જે જાતિ ધર્મ છે, કુલ ધર્મ છે, સ્વધર્મ છે, આ બધી વાતો પ્રથમ અધ્યાયમાં તું મારી સાથે દલીલ કરીને બધી જે વાતો કરતો હતો, એ જે ધર્મ છે એ ધર્મ તો કોઈ શાસ્ત્રે તને સમજાવ્યા છે કે નહીં? કરુણા કરવાની, દયા કરવાની, પછી સ્વધર્મ છે, કુળ ધર્મ છે, સનાતન ધર્મ, એના બધા સિદ્ધાંતો તને કોઈ બીજા ધર્મએ તો કંઈ કીધા છે કે નહીં? ધર્મએ તો તને આ બધા સિદ્ધાંતો કીધા છે. એ જ ધર્મ તને લડવાનું કે છે. જે ધર્મે તને આ દયા છે, કરુણા છે, પ્રેમ છે, સ્વધર્મ છે, નીતિ ધર્મ છે, આ બધા જે સ્વધર્મ છે એ ભગવાને બધા અહીંયા કોઈ ભગવાન કહે છે કોઈ ધર્મે તને કીધા તો હશે ને, એ જ ધર્મ તને લડવાનું કે છે. જે ધર્મે તને આવી રીતની જે વાત કરી છે એ જ ધર્મ તને લડવાનું કે છે, એમ ભગવાન કહે છે. પ્રથમ અધ્યાયમાં તું મને જે શાસ્ત્ર ભણાવતો હતો ને એ જ શાસ્ત્રે તને સ્વધર્મ બજાવવાની પણ વાત કરી છે કે માણસે પોતપોતાનો સ્વધર્મ બજાવી લેવો જોઈએ. આજે સમાજમાંથી સ્વધર્મ બજાતો નથી ને, એટલે મોટા આવી રીતના કેવા વૃદ્ધાશ્રમો ખુલી ગયા છે. નહીતર કુટુંબની અંદર ભાવ પ્રેમથી પુત્ર પોતાનો ધર્મ સમજી અને બાપાને જો સંભાળવાનો પ્રેમ, આદર, ભાવ આપવાનો જો પ્રયત્ન કરે તો કોઈ દિવસ વૃદ્ધાશ્રમ ખુલવાના નથી. આ જે દૂષણ છે, આ જે રોગ છે ને, એ તો લગભગ 15-20 વર્ષ પહેલાંથી શરૂ થઈ ગયો છે. પહેલાં આવો રોગ હતો નહીં. અમારા બાપા અમારા ભગવાન છે, અમારી મા અમારી ભગવાન છે, આવું સમજીને લોકો એનું આવી રીતે પાલન કરતા હતા. હવે અહીં શું થયું છે
કે હવે અમને મા બાપ જોતા નથી, બરોબર, અને એના માટે ભલે ગમે તેટલો ખર્ચો કરવો પડે તો પણ એ આ વૃદ્ધાશ્રમમાં મોકલવા જાય કે નહીં જતા? શા માટે? તે કે માણસે પોતે પોતાનો સ્વધર્મ છોડી દીધો છે. પુત્ર હોય, ગુરુ હોય, શિષ્ય હોય, સમાજની અંદર કોઈ સમાજ છે, કોઈ પણ માણસ હોય, પોતાને મળેલો જે ધર્મ છે, સ્વધર્મ, એ એને પાકી રીતે બજાવી લેવો જોઈએ. આપણે ઘણીવાર કહીએ છીએ ને કે નાટકની અંદર જે પાત્ર આવે એ નાટકમાં પાત્રમાં સારી રીતે જો આપણે ભજવી બતાવીને તો આપણે ઉત્તમ કલાકાર કહીએ. જે ભીષ્મનું પાત્ર આવ્યું હોય અને ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા નામનું નાટક હાલતું હોય તો એમાં મારું જે પાત્ર ભીષ્મનું છે ને એ આબેહૂબ એની જે કાંઈ હાથની અથવા વાણીની જે કાંઈ હોય ને એ આબેહૂબ જો ભજવી બતાવે ને તો એને ઉત્તમ કલાકાર કહેવાય. એની અંદર આવતું રહેલું અંબાનું પાત્ર છે એ ભલે પુરુષ હોય પણ જ્યારે આ નાટકની અંદર જ્યારે મેદાનમાં આવે છે ત્યારે સારામાં સારી રીતે એનું સ્ત્રી પાત્ર પણ ભજાવી બતાવવું. આ જે ભજાવે છે, આ જે કરે છે ને એને ઉત્તમ અહીંયા કલાકાર કહેવામાં આવે છે. તેથી સ્વધર્મ માણસે પોતે બજાવી લેવો જોઈએ. સ્વધર્મ કયો? ઘણાનો પુત્ર તરીકે હોય, પિતા તરીકે હોય, મા તરીકે હોય, સાસુ તરીકે હોય, દીકરી તરીકે હોય કે સમાજ સેવક તરીકે હોય, કોઈ પણ રીતે આવી રીતનો ધર્મ છે એ પોતે પોતાનો ધર્મ બજાવી લેવો. એમ ભગવાન બહુ સ્પષ્ટ રીતે અર્જુનને કહે છે ને, અર્જુન તારો સ્વધર્મ છે ને, તું ક્ષત્રિયનો બચ્ચો છો અને તારો ધર્મ હંમેશા ધર્મયુક્ત યુદ્ધ જ્યાં થતું હોય ને ત્યાં તારે યાહમ કરીને કૂદી પડવું, એ તારો સ્વધર્મ છે. માટે ઉઠ, ઊભો થા અને તારા સ્વધર્મને બજાવ. એમ ભગવાન અહીંયા 31મા શ્લોકની અંદર કહે છે કે હે અર્જુન, દયા, કરુણા, કુલધર્મ, સનાતન ધર્મ, જાતિ ધર્મ વગેરે તને કોઈ શાસ્ત્રે કહ્યા છે કે નહીં? તેથી તું મારી સાથે પ્રથમ અધ્યાયમાં ખૂબ દલીલો કરી. આ બધા ધર્મ તને કોઈ શાસ્ત્રએ કીધા છે. દ્રોણાચાર્યના તપોવનમાં શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર બે તું ભણ્યો છે, ત્યાં તને દ્રોણાચાર્ય આ બધી વાતો કરી છે. એ તું મારી સામે અત્યારે દલીલ કરે છે. એ જ તારી દલીલ આ હું તને કહું છું કે જે શાસ્ત્રે તને આવી રીતની કરુણા અને કુલધર્મ અને દયા સંભાળવાની વાત કરી છે એ શાસ્ત્ર તને લડવાનું પણ, એ જ શાસ્ત્ર પાછું તને લડવાનું પણ કહે છે. એમ ભગવાન એ કહે છે પ્રથમ અધ્યાયમાં તે મને જે શાસ્ત્ર ભણાવ્યું હતું તે શાસ્ત્ર તને લડવાનું કહે છે. તું મને બધું બહુ સમજાવ્યું તે પહેલા અધ્યાયમાં કે હું લડું તો આટલા પરિણામો થાય, આમ થાય, કુલ ધર્મનો નાશ થાય, સનાતન ધર્મ ખલાસ થાય. સનાતન ધર્મ ખલાસ થાય એટલે સમાજની અંદર આવી રીતની વર્ણશંકર નામની પ્રજા જન્મે અને વર્ણશંકર નામની પ્રજા જન્મે ત્યારે એ કોઈ ધાર્મિક કાર્ય કરી શકતા. આ બધી તે દલીલ પ્રથમ અધ્યાયમાં જે કરી હતી ને એ જ ધર્મ તને લડવાનું કે છે. બહુ સરસ આ ભગવાન કે એક સાઈડ ન હાલે. બે વાત ધર્મમાં લખ્યું હોય તો એ બે પકડીને માણસે હાલવું જોઈએ. તું તો આ એક સાઈડ લઈને હાલ્યો હતો પણ એમાં આ લડવાની વાત પણ કરી છે કે માણસે પોતાનો સ્વધર્મ બજાવવો જોઈએ. વિચારો સ્થિર થાય એટલા માટે તેમનું સામાજિકીકરણ થયું છે. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે માણસને મારવો ન જોઈએ, એકબીજાને તકલીફ આપવી ન જોઈએ. આજે આપણે સહજ થઈ ગયું છે પણ આ વિચાર સમાજના અંતિમ માણસ સુધી લોહીમાં લાવતા ઋષિઓએ હાડકાનું ખાતર અને લોહીનું ટીપે ટીપું ખર્ચી નાખ્યું છે. ત્યારે આજે આપણે એમ કહીએ છીએ કે માણસને મરાય નહીં, માણસે માણસનું લોહી પીવું જોઈએ નહીં. એ આપણા લોહીમાં ક્યારે આવ્યું, આપણે નસેમાં ક્યારે આવ્યું? તો કે હજારો વર્ષો પહેલાં કોઈ ઋષિઓએ આના માટે જબરજસ્ત પ્રયત્ન કર્યો છે અને એ પ્રયત્નના અંતે માણસની અંદર આ આવ્યું છે કે ભાઈ માણસને ખવાય ને એક માણસને મારીને બીજા માણસે એનું માંસ કે લોહી પીવાય નહીં. અત્યારે આ સહજ થયું છે એનું કારણ શું છે કે હજારો વર્ષ પહેલાં જે ઋષિઓ આ જગતની અંદર આવ્યા એમણે આપને સમજાવ્યું ભાઈ. અને આપણે મનુનું જો ચરિત્ર વાંચીએ અથવા અહીંયા લખાણી છે અને એની અંદર જ્યારે વૈવસ્વત મન્વંતર પૂરો થયો અને ચાક્ષુષ મન્વંતરની જ્યારે શરૂઆત થઈ, આખી પૃથ્વીનો પ્રલય થયો, પાણી ઠેઠ હિમાલયની ટોચ સુધી આવી ગયા અને અહીંયા મનુને બચાવવાનું કામ માછલીએ કર્યું હતું. એ બધી વાર્તાઓ આપણે બધાને ખબર છે, પુરાણમાં આ બધી વાર્તાઓ આવે. પણ જ્યારે પ્રલય થયો ને ધરતી ઉપર કશું જ ન રહ્યું ત્યારે મનુ ટોચ ઉપર જઈને બેઠા ને પછી ધીમે ધીમે પાણી
ઓછું થયું અને એ ધરતી ઉપર એનું હોડકું આવ્યું અને પછી વિચાર કરે છે કે હવે શું કરવાનું, પ્રલય તો થઈ ગયો. અને એવા સમયે અહીંયા શું કહેવાય, ઉત્તરમાંથી એક ઘણા બધા ટોળાઓ જંગલોમાંથી આવવા લાગ્યા. ઈડા નામની એક સુંદર સ્ત્રી પણ એ વખતે ત્યાં ઊભી હતી અને ઈડાએ કીધું કે તમે આટલી મહેનત કરો, તમે એટલો પુરુષાર્થ કરો છો અને તમારે ઘણું મોટું કામ હોય, તેથી તમારા કામ માટે મને અહીંયા તમે રાખી લ્યો. એ કે પણ એ તો અશક્ય છે, આવી પર સ્ત્રીને કોઈ દી આવી રીતની રાખી તો એ તો વાત ખોટી છે. ત્યારે આ સ્ત્રીએ કીધું કે તમે મને પર સ્ત્રી ન ગણતા તમારી જ ગણી લ્યો અને તમારી સાથે મારા લગ્ન થઈ જાય તો આમાં પારકાપણું ક્યાં રહ્યું. એમ કરીને ઈડા અને મનુના લગ્ન થયા અને દાંપત્ય જીવનની શરૂઆત થઈ. અને એ વખતે આવી રીતના હજારો જે વનવાસી હતા, જે જંગલી લોકો હતા ને, એના ટોળે ને ટોળા એ આજુબાજુની અંદર રહેવા લાગ્યા. ટોળામાં રહે, જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે હાથમાં તલવાર કે બાણ લઈને જંગલમાં ફરે, એકાદા સ્વાપદને લાવે મારીને અને એમાં પછી એ બધા ખાઈને પછી આવી રીતના આવા ટોળાની અંદર રહેતા હતા. આવા ટોળાની અંદર રહેનાર લોકોને મનુએ જોયા. મનુને ઈડા વિચાર કરે છે કે આવી રીતના ટોળામાં રહેશે, જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે કોઈ એકાદા હરણાને કોઈને મારીને ખાય છે, આ વાત તો યોગ્ય નથી. એટલે હળવે હળવે આ લોકોની પાસે બેસવાનો પ્રયત્ન કર્યો, હળવે હળવે એની સાથે વાતો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ધીમે ધીમે એને પ્રેમ, એને હૂંફ, એને જે કાંઈ આવી રીતનું હતું ને એ મનુ અને ઈડાએ આવી રીતની શરૂઆત કરી. હળવે હળવે વર્ષોના વર્ષો વીતી ગયા. ત્યારે એ લોકોને લાગ્યું ટોળાને કે અમારી સાથે પ્રેમ કરે છે, અમારી સાથે આ ભાવ રાખે છે, તો આ હશે કોણ. એક દિવસ ચાંદની રાત્રિની અંદર આખું ટોળું અહીંયા મનુની ઝૂંપડીએ આવ્યું અને મનુની ઝૂંપડીએ આવી અને મનુ એને પૂછે છે કે તમે બધા કોણ છો. તો કે અમે તો ટોળામાં રહેવાવાળા થઈ. ટોળામાં જેમ પશુરીએ ભૂંડનું ટોળું હોય, ગધેડાનું ટોળું હોય અથવા ગાયો કે ધરનું ટોળું હોય, એ ટોળામાં રહે, સંસાર કરવાનું મન થાય ત્યારે સંસાર કરી લે અને બાળક જન્મે ત્યારે નાનાનું મોટું થાય પછી એને તરસોડી દે. એટલે ભાઈ અમે તો આવું જીવન જીવી છીએ. આમાં પૂછ્યું કે ભાઈ તમારો બાપ કોણ, તમારી મા કોણ. ત્યારે કે મા એટલે હું, બાપ એટલે હું. આમ આ લોકો કહેવા લાગ્યા. ત્યારે મનુએ એને સારી રીતે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે મા એટલે કોણ, બાપ એટલે કોણ. તમે આ ટોળામાં રહ્યો છો એ પશુ જેવા બધાય, તો પશુનું જીવન જ આવું હોય. એને કોઈ મા બાપ હોતા નથી, પક્ષીઓને કોઈ મા બાપ હોતા નથી. જન્મ થયો, સંસાર કર્યો, બચ્ચા મોટા થયા, ઉડી ગયા અને બીજા જ વર્ષે પાછા ઈનાય બચ્ચા કદાચ એની હારે સંસાર પણ કરતા. આને કહેવાય પશુ જીવન, આનું કહેવાય પક્ષીનું. એટલે મનુએ એને સમજાવ્યું કે આ માણસનું જીવન નથી. આમ કરી અને ધીમે 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 એ લોકોને સંસ્કાર અને આવી રીતનું સભ્યતા શીખવાડવાની શરૂઆત કરી. વર્ષોના વર્ષો વીતી ગયા. મનુએ આવી રીતનો પ્રયત્ન કરી અને માંસાહારમાંથી લોકોને શાકાહારી તરફ લાવવા લાગ્યા છે. તેથી આજે આપણે શાકાહારી છે એનું કારણ શું છે તો કે એના પાયામાં મનુ ભગવાન છે. મનુ ભગવાને આટલા જબરજસ્ત પ્રયત્નો કર્યા છે. તેથી કહે છે કે અત્યારે આપણે કોઈને મારતા નથી, કોઈનું લોહી પીતા નથી, કોઈને તકલીફ આપતા નથી. એનું કારણ શું છે તે કે વર્ષો પહેલાં આવી રીતના કોઈ મહાપુરુષો, કોઈ ઋષિઓએ પ્રયત્ન કર્યા અને એમાંથી ધીમે ધીમે પશુત્વમાંથી માણસ તરફ થવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે આજે આપણે આ સ્થિતિ આવ્યા છે. એટલે કે વિચારો સ્થિર થાય એટલા માટે તેમનું સામાજિકરણ થયું છે. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ કે માણસને મારવો ન જોઈએ, એકબીજાને તકલીફ આપવી ન જોઈએ. આ વિચારો હવે ચર્ચાના વિષયો રહ્યા નથી. એક કાળે તે તદ્દન ચર્ચાના વિષયો હતા. મનુના કાળમાં આ ચર્ચાનો વિષય હતો, પણ આજે તો સહજ રીતે આપણી 3, 4, 5 પેઢી જાય એટલે એ વિચાર લોહીની અંદર આવી જાય છે. કોઈ પણ વિચારને માણસને અંતિમ માણસ સુધી જો લઈ જવાનો હોય તો 3, 4 સુધી પ્રયત્ન કરવો. 3, 4 પેઢી સુધી જો પ્રયત્ન હાલે તો એ વિચાર લોહીની અંદર જાય છે. અનંતકાળ સુધી પેઢીઓની પેઢીઓ સુધી બુદ્ધિવાદી, સમજુ, સંતો, ઋષિઓ, મહાપુરુષોએ કરેલી તપસ્યાને પરિણામે આ વિચારો બધાના લોહીમાં એટલા ઉતરી ગયા છે કે માણસને ખવાય નહીં. પહેલાં તો ખાતા, માણસને મારીને માણસનું માંસ ખાતા હતા. એ પણ પહેલાં ખાતા હતા, પણ એના માટે કોઈએ પ્રયત્ન કરેલો. કોણે?
સંતો છે, મહાપુરુષો છે, આચાર્યો છે, આવી રીતના જગતમાં લોકો આવ્યા અને એણે આ ટોળાની અંદર પશુતુલ્ય જીવન જીવતા લોકોને જોયા. લાગે માણસ પણ જીવન કેવું પશુઓ જીવતા હોય તેવું. તો એને આવી રીતનો કરવામાં પેઢીઓ ચાલી ગઈ. ત્યારે આપણે કહી છીએ કે ભાઈ માણસને ખાવો ન જોઈએ. એટલે કે દુષ્ટમાં દુષ્ટ, હરામખોરમાં હરામખોર માણસ હોય તો પણ એ સિદ્ધાંત માન્ય કરશે કે બીજાને મારીને તેનું માંસ ન ખાવું જોઈએ. ગમે તે હોય છે પણ તેને આ વિચાર લાવતા પેઢીઓ ઋષિઓને લાગી હશે. બરાબર. પરબારું કાંઈ આમ ફટનારાના કાંઈ જંગલી લોકો અહીંયા મનુ પાસે બેઠા છે અને સીધા કાંઈ માંસાહારીમાંથી સીધા કાંઈ શાકભાજી વાવવા માંડ્યા છે કે કટો, એવું નહીં હોય. એને સમજાવ્યું છે કે તમે જે આવી રીતના જંગલમાં જાઓ છો, જંગલમાં પશુનો શિકાર કરો છો અને આખી રાત ખાધા પછી થોડુંક વધ્યું હોય એને જાગવા માટે તમે બધા આવી રીતના કરો છો. તેથી તમારી આખી રાતના ઉજાગરા થાય, તેથી દિવસે તમે બીજું કાંઈ કામ કરી શકતા નથી. આમ કરી કે હું તમને એક મુઠ્ઠી અનાજ આપું છું, થોડું જંગલ સાફ કરો અને એની અંદર તમે જો આ વાવશો ને તો 4 મહિના પછી તમને અનેક ગણું કરીને, આ તો જંગલમાં અમે જઈ ફટનારાનું તીર ચલાવી અને ખોરાક અમને મળી જાય. આ 4 મહિના સુધી કોણ રાહ જોવે? આવો જ્યારે પ્રશ્ન જ્યારે જંગલી લોકોએ જ્યારે મનુને કર્યો છે ત્યારે મનુએ કીધું કે ભાઈ તમારે થોડીક ધીરજ રાખવી જોઈએ. એમ કરી અને ધીમે એને માંસાહારી ઉપરથી આવી રીતના મુઠ્ઠી અનાજ વવડાવી અને શાકાહારી ઉપર લાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અહીંયા બટન દબાયું માંસાહારીનું અને આ બાજુ શાકાહારી નીકળો એવું નથી. ઘણીવાર ઋષિઓને પણ ઘણીવાર સહન કરવું પડ્યું હશે. ઋષિઓને પણ આ વિચાર કહેવા જ્યારે જાય ને ત્યારે ટોળા એના ઉપર મારવા માટે અથવા આવી કરવા માટે પડ્યા હશે. આવા તો ઘણા બધા પ્રસંગો બધા છે. બરાબર. કહેવાનો અર્થ કે આ વાત ધીમે માણસના મગજમાં બેસવી જોઈએ. આ સદગુણોનું સામાજિકરણ છે. આવી રીતે સદગુણોનું સામાજિકરણ કરવા માટે હંમેશા બહુ સમય લાગે. પરબારું કાંઈ માંસાહારી ઉપરથી આજે આપણે શાકાહારી થઈ ગયા એ કાંઈ પરબારું થયું નથી. હજારો વર્ષ પહેલાં આપણા જે પૂર્વજો હતા ને એ બધા જંગલી હતા અને જંગલની અંદર રહી અને માંસાહાર કરતા હતા. પણ હજારો વર્ષ પહેલાં કોઈ મહાન ઋષિઓ આ જગતમાં આવે અને આવું અધઃપતન જોઈ અને એને એમ લાગે કે આ તો માણસનું અધઃપતન છે. માણસ કહેવાય છે પણ જીવે છે તો પશુ તુલ્ય. તેથી પશુમાંથી માનવ બનાવવા માટે અધાગ પ્રયત્ન આપણા ઋષિઓએ કરેલો છે. પેઢીઓ પછી સમાજમાં એક ગુણ સ્થિર થાય, માણસે જીવવું જ જોઈએ. જે આ વિચારને આજે કોઈ પડકાર કરતું નથી. માણસને જીવવા મળવું જોઈએ, બીજો માણસ ઊભો રહેવો જોઈએ, એ વિશે કોઈને મતભેદ નથી. કોઈ માણસ ગમે તેટલો અહંકારી, ગમે તેટલો સ્વાર્થી હશે તો પણ તેને આ વાત માન્ય છે કે બીજા માણસને જીવવાનો અધિકાર છે. એને પણ જીવવાનો અધિકાર છે. હે અર્જુન, આવી રીતે પરંપરાથી, શાસ્ત્રથી તારા મગજમાં કરુણા, તારા મગજમાં દયા, કુલ ધર્મ, જાતિ ધર્મ, સનાતન ધર્મ વગેરે ઉતરાશે અને તેની જ તું વાતો કર્યા કરે છે. આ બધા ધર્મ તે વાંચ્યા છે, બરાબર ને, એ જ તારા મગજમાં ઉતરાશે. પણ એક બીજો ધર્મ એ જ શાસ્ત્ર આપને સમજાવે છે કે માણસે પોતે પોતાનો સ્વધર્મ બજાવવો જોઈએ. તેની પાછળ કોઈ એક વિશિષ્ટ વિચારધારા છે અને તે જ શાસ્ત્ર છે. એ કંઈ તારી બુદ્ધિમાંથી નીકળેલી વાત નથી. તે વાતો જે શાસ્ત્ર કહે છે તે શાસ્ત્ર તને લડવાનું કહે છે. માટે ઊઠ, ઊભો થા, હાથમાં ધનુષ બાણ લે અને આતતાઈ કૌરવો જે તારી સામે છે બરોબર એને તું હણી નાખ. એમ ભગવાન પોતાનો સ્વધર્મ અર્જુનને સમજાવતા કહે છે કે ક્ષત્રિયના બચ્ચાનો ધર્મયુક્ત યુદ્ધ જ્યારે સામે આવે ને ત્યારે યાહોમ કરીને કૂદી પડવું એ અહીંયા શાસ્ત્ર ધર્મ છે. તેથી તારો આ ધર્મને પણ તું બજાય. તેની એટલે કે તું કહેતો હતો કે જેમના કુળ ધર્મ નષ્ટ થઈ ગયા હોય એવા મનુષ્યનો અનિશ્ચિત કાળ સુધી નરકમાં વાસ થાય, એવું તું મને પહેલાં અધ્યાયમાં કહેતો હતો. કે જેના કુલ ધર્મ છે, જેના સનાતન ધર્મ છે, જેના આવી રીતના જે ધર્મો છે એ ધર્મ જો ખલાસ થઈ જાય તો વર્ષો સુધી નરકની અંદર એને રીબાવવું પડે છે. આ તું મને કહેતો હતો ને એના જવાબની અંદર અત્યારે ભગવાન કહે છે કે જે ધર્મે તને પ્રેમ, દયા,
ભાવ, કરુણા, સ્વધર્મ સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. એ જ તને એટલે કે ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે એ ધર્મ તને આ સમજાવે છે. અહિંસા પાળો, કોઈને મારો નહીં, કોઈનું લોહી ન પીવો, કોઈની ચોરી ન કરો. આ જે તત્વો છે તે આપણી બુદ્ધિથી કે વિવેકથી નીકળેલા તત્વો નથી. હજારો વર્ષ પહેલાં ઋષિઓએ કરેલો જબરજસ્ત પ્રયત્ન છે. ત્યારે આજે આપણે શાંતિથી બાજુમાં બેસી શકીએ છીએ. પાછળવાળો મને શરીર મારવાનો જ નથી, તેથી હું શાંતિથી ગીતા સાંભળી શકું. જો આપણને ડર હોય કે હું જે ખુરશીમાં બેઠો છું એની પાછળમાં રહેલો માણસ જો મને શરીર ભોકાવી દેશે તો મારું શું થશે? આવું થાય તો માણસ ગીતા સાંભળી શકે? સાંભળી ન છે. તો આ બધો જે ડર હતો, આ બધું જે હતું ને, એ બધું જે શાસ્ત્રે સમજાવ્યું છે એ શાસ્ત્ર તને ધર્મયુક્ત યુદ્ધ કરવાનું તને પણ ભલામણ કરે છે. માટે આંગણે આવેલું સુખને આપનારું અને સામેથી આવેલું આ ધર્મયુદ્ધ છે એ ધર્મયુદ્ધ તારે કરવું જ જોઈએ. આમ કરીને આ 31મા શ્લોકની અંદર સ્વધર્મમપી ચાવેક છે. આમ કરી અને ભગવાન અહીંયા અર્જુનને પોતાનો સ્વધર્મ સમજાવે છે. તારો ધર્મ શું છે ભાઈ? એમ કરીને ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પાણી ટાઈમ થઈ ગયો. તો શરીરને લગતી ઘણી બધી વાતો ડૉક્ટર સાહેબે આપને કરી. એમ વાત તો સાંભળી છે, પણ એનું આચરણ ખૂબ જ અગત્યનું છે. સાંભળ્યા પછી ખખેરીને વેતા થાય તો રોગ મટે નહીં. પણ જે કાંઈ પરેજી પાળવાની જે કાંઈ આપણે આપ્યું છે એ પ્રમાણે કરી તો શરીર સારું. વાત ચાલે છે એની અંદર શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 2 અને 31મો શ્લોક. એમાં 30મા શ્લોક સુધી ભગવાને તત્વજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભગવાને અર્જુનની સામે જોયું કે 15 શ્લોક મેં એને આત્મજ્ઞાનના કીધા, પણ આ ભાઈના મગજમાં હજી કાંઈ બેઠું હોય એવું લાગતું નથી. એટલે ભગવાને થોડોક પાટો બદલી અને 2 શ્લોકની અંદર હળવી એવી વાતો કરવાનું કીધું. અને એમાં ઘણી બધી વાતો કીધી, એ આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે ભગવાન એક ત્રીજું પ્રકરણ શરૂ કરે છે અને એમાં સ્વધર્મ. માણસે પોતે પોતાનો સ્વધર્મ બજાવવો જોઈએ. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર આ જે 4 વર્ણ છે એમાં પોતપોતાના સ્વધર્મો શાસ્ત્રકારોએ નક્કી કરેલા છે. એમણે જે નક્કી કરેલા છે એ ધર્મ પ્રમાણે માણસ રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એટલે અહીંયા સ્વધર્મનું પ્રકરણ અત્યારે ભગવાન અહીંયા શરૂ કરે છે 31મા શ્લોકથી. એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે જે શાસ્ત્ર તને અહિંસા, કરુણા વગેરે રાખવાનું કહે છે તે શાસ્ત્ર તને લડવાનું કહે છે. એક જ શાસ્ત્રમાં 2 વાતો લખેલી છે, પણ તે એક જ વસ્તુ પકડી રાખી, કરુણા. બસ હું કે આને બધાને મારીશ તો મને પાપ લાગશે, પાપ લાગે એટલે નરકમાં જાય. આ એક વસ્તુ તું પકડીને બેઠો છે. તું જે બોલે છે એ શાસ્ત્રએ તને લડવાનું પણ કીધું છે. એમ ભગવાન એને યાદ કરાવે છે. હે અર્જુન, તારે શાસ્ત્ર પ્રામાણ્ય માનવું જોઈએ. તને તે ગમે કે ન ગમે એ પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. તને ગમે કે ન ગમે, પણ શાસ્ત્રે જે કીધું છે એ વાત તારે માન્ય કરવી પડે. તારા મનમાં આવે, તારી બુદ્ધિમાં આવે એવું નહીં. એમ ના મને આ વસ્તુ ગમતી નથી અને મારી બુદ્ધિમાં આવ્યું છે એટલે હું કરું, તો એ શાસ્ત્ર ના પાડે છે. તો એ બાબતમાં શાસ્ત્ર શું કહે છે? શાસ્ત્રનું તારે પ્રમાણ માનવું જોઈએ. મારુંય નહીં, પણ શાસ્ત્રમાં જે કીધું છે ને એનું પ્રમાણ તારે માનવું જોઈએ. હે અર્જુન, તારે શાસ્ત્ર પ્રામાણ્ય માનવું જોઈએ. તને ગમે કે ન ગમે એ પ્રશ્ન ઊભો થતો નથી. ક્ષત્રિયોને યુદ્ધ કરતાં બીજું કોઈ શ્રેય કલ્યાણકારક નથી. સ્પષ્ટ વાત કરે છે ભગવાન. 31મા શ્લોકમાં પ્રકરણ એટલે કે વિષય બદલે છે અને સ્વધર્મ એટલે કર્તવ્ય માણસે પોતાનું ભૂલવું જોઈએ નહીં. જે પોતાનું સ્વ કર્તવ્ય છે ને એ કર્તવ્યનું પાલન માણસે કરવું જોઈએ. તત્વજ્ઞાન ઉપરથી ભગવાન સ્વધર્મ ઉપર સીધા કેમ આવી ગયા ભાઈ? અત્યાર સુધી તો 30મા શ્લોક સુધી 11 થી 30 શ્લોક સુધી એને તત્વજ્ઞાનની બધી વાતો કરી. એના ઉપરથી ડાયરેક્ટ ભગવાન અત્યારે સ્વધર્મ ઉપર કેમ આવી ગયા? ઘણાની શંકાઓ છે, તેનું પણ આપણે થોડુંક વિચારવું જોઈએ. ઘણા લોકો શંકા કરે, શંકાશીલ માણસો હોય ને ગીતા વાંચતા હતા કે ભગવાને સીધી પાટલી બદલી નાખી. અત્યાર સુધી આત્મજ્ઞાનનો વિષય ને આત્મજ્ઞાન અર્જુને સમજાવતા હતા
અને હવે સ્વધર્મ ઉપર શા માટે ભગવાન આવી ગયા? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા કેટલી સુસંગીત છે તે આપણે જોવું જોઈએ. પ્રથમ અધ્યાયથી શરૂઆત કરી અને બીજા અધ્યાયના 31મા શ્લોક સુધી એકદમ સરળ સિદ્ધાંતો ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. કેટલી સુસંગત, ભગવાને કોઈ વાત આડી અવળી કે ખોટી અથવા વધારે અથવા ઓછી કરી નથી. જ્યાં જેટલી જેવી રીતની જરૂરિયાત હતી એ પ્રમાણે દવા આપીને અર્જુનને આવી રીતના શોકમાંથી બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાન કોઈ આડી અવળી વાત કરીને કાંઈ ઊંધા માર્ગે અહીંયા ચડાવવા માગતા નથી. ગીતાનો પ્રથમ અધ્યાયથી આપણે શરૂઆત કરી તો એકદમ સિસ્ટેમેટિક રીતે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ગાવામાં આવી છે. ધૃતરાષ્ટ્રથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ. ક્યાંથી થઈ? ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવ મામકા પાંડવા ચેવ કિમ કુર્વત સંજય. બરાબર ને? અહીંથી શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રથમ શ્લોક અહીંથી શરૂઆત થયો છે. એટલે કેટલી ગીતા સુસંગત છે, કેટલી એકદમ બહુ વ્યવસ્થિત અત્યારે જે વાત કરવાના છે ને એ આપણે પહેલા શ્લોકથી જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીને તો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયના 31મા શ્લોક સુધી ભગવાને કોઈ આડી અવળી વધારાની કે ઓછી વાત કરી નથી. એમ કે ધૃતરાષ્ટ્રથી અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ છે. ધર્મક્ષેત્રની વાત કરી છે. ધૃતરાષ્ટ્રને શું ખબર નથી? સંજયને અત્યારે હસ્તિનાપુરમાં બેઠા બેઠા ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે ભાઈ તું 10 દિવસ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં રહીને અત્યારે હસ્તિનાપુર આવ્યો છે તો 10 દિવસની અંદર અહીંયા પાંડવ અને કૌરવની શું સ્થિતિ થઈ છે એ તું મને જરા સમજાય. એટલે સંજય અહીંયા કહેવાની શરૂઆત કરે છે, કોઈ આડી હવળી વાત નહીં. ધૃતરાષ્ટ્રે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કિમ કુર્વત સંજય, કે હે સંજય, ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે કુરુક્ષેત્રના મેદાનની અંદર મારા એટલે મામકા અને પાંડવા એટલે પાંડુના પુત્રો જે યુદ્ધ માટે જે ભેગા થયા છે એ શું કરે છે? હકીકતે આવો પ્રશ્ન ધૃતરાષ્ટ્રે પૂછવો જોઈએ નહીં. શા માટે? તો કે યુદ્ધ કરવા માટે જ કુરુક્ષેત્રમાં ગયા હતા ને, કે ક્રિકેટની રમત રમવા માટે ગયા હતા? કે ના હાલો આપણે પાંડવ કૌરવની 2 ટીમ પાડી નાખી અને ક્રિકેટના દડા ઉલાડી રમવા માટે ગયા હતા? કોઈ ફંક્શનમાં ગયા હતા, લગ્ન પ્રસંગમાં પાંડવો અને કૌરવ કુરુક્ષેત્રમાં? તો ધૃતરાષ્ટ્રને તો ખબર હતી કે પાંડવો અને કૌરવ યુદ્ધભૂમિની અંદર લડવા માટે જ ગયા છે. ત્યારે અહીંયા એને એ જ પ્રશ્ન સંજયને પૂછવાનો હતો કે યુદ્ધ શરૂ થયું છે કે નહીં થયું. આવું ખાલી એને પૂછવાનું હતું. એની જગ્યાએ હું પૂછ્યું કે મામકા પાંડવા ચેવ કિમ કુર્વત સંજય. હે સંજય, મારા અને પાંડુના પુત્રો જે કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં યુદ્ધ માટે ઊભા થયા છે એમાં અત્યારે શું થઈ રહ્યું છે? અહીંયા ભેદ ઊભો કર્યો છે. હકીકતે અહીંયા પાંડુના પુત્ર એ પોતાના જ પુત્ર કહેવાય ને, પણ છતાંય મામકા એટલે દુર્યોધન અને અહીંયા પાંડાકો ઊભો કરી અને એ અહીંયા કહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી ગીતા કેટલી સુસંગત છે. એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્રને શું ખબર નથી? ભાજી મૂળા કાપવા કાંઈ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં 2 યોદ્ધાઓ ભેગા થયા હતા? કાંઈ ભાજી મૂળા કાપીને કાંઈ અહીંયા શું કહેવાય રસોઈ કાંઈ બનાવવાની નહોતી. એટલે કે કાપવા ભેગા થયા હતા નહીં. તો ભેગા શા માટે થયા હતા? એ ધૃતરાષ્ટ્ર બરોબર જાણતો હોવા છતાં એણે આ શબ્દ ઉચ્ચાર્યો છે. છતાં સંજયને પૂછે છે કે પોતાનું નથી તે ધૃતરાષ્ટ્ર પકડીને બેઠો છે. કેવું? પોતાનું જે નથી ને એ ધૃતરાષ્ટ્રનો અર્થ જ આ છે કે જે મારું નથી ને એ પકડીને બેસવું, એના માટે ધૃતરાષ્ટ્ર શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એકદમ સુસંગત છે. પ્રથમ અધ્યાયના 1 થી 11 શ્લોકમાં સેનાઓનું વર્ણન આવે છે. એ આપણે જોયું. એ કેટલી સુસંગત, કેટલી વ્યવસ્થિત ભગવાન એક ડગલું કેવી રીતના આગળ આવી અને અહીંયા સુધી લાવ્યા છે ને, એ જો આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો બુદ્ધિપૂર્વક જો વ્યવસ્થિત જો અભ્યાસ કરી તો ખબર પડે. એમાં પહેલા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરી અને 11મા શ્લોક સુધી અહીંયા બંને સેનાઓનું વર્ણન કર્યું છે. અહીંયા કૌરવ સેનાનો જે શું કહેવાય દુર્યોધન હતો એ રથમાંથી ઉતરી અને અહીં કે દ્રોણાચાર્યનો રથ જ્યાં છે ત્યાં આવી અને અહીંયા દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે તમે જોવો દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર ધૃષ્ટધુમ્ય અત્યારે પાંડવ પક્ષનો સરસેનાપતિ છે.
અને એની પાસે આવી રીતની થોડી સેના હોવા છતાંય 7 અક્ષરની સેના હોવા છતાં કેટલું સુંદર મજાની વ્યૂહરચના ગોઠવી છે, જે આપણી સેના કરતાં આપણે વધારે લાગે છે. આપણી પાસે 11 અક્ષરની છે અને આની પાસે 7 અક્ષરની છે, છતાંય 11 અક્ષરની જે વ્યૂહરચના પિતામહ ભીષ્મે જે ગોઠવી છે એના કરતાં ધૃષ્ટદ્યુમ્ને ખૂબ જ સારી, આમ લાગે કે 7 નહીં પણ 17 અક્ષરની સૈન્ય હશે. એમ દુર્યોધન અત્યારે અહીંયા દ્રોણાચાર્ય પાસેથી રથમાંથી ઉતરી અને રાજા તરીકે આવીને દ્રોણાચાર્યને કહે છે કે જુઓ, દ્રુપદ રાજાનો પુત્ર તમારો શિષ્ય અને એવો ધૃષ્ટદ્યુમ્ને સુંદર મજાની પાંડવ પક્ષની કેટલી સુંદર મજાની વ્યૂહરચના ગોઠવી છે. એટલે આ રચના જોઈને એક તો આવીનો દુર્યોધન થઈ જાય છે. એ એટલે 1 થી 11 બંને સેનાઓનું એ કે જેમ ધૃષ્ટદ્યુમ્ને આવી રીતની વ્યૂહરચના ગોઠવી છે એમ આપણી 11 અક્ષરની સેના પણ એવી જ રીતે ગોઠવાયેલી છે. આમ કરીને 1 થી 11 શ્લોકની અંદર બંને સેનાઓની વ્યૂહરચના કેવી રીતની છે એ અત્યારે અહીંયા દ્રોણાચાર્યને અત્યારે દુર્યોધન કહી રહ્યો. કેટલું સરળ સીધી રીતે અહીંયા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત થઈ છે. પછી 12 થી 19 શ્લોકમાં શંખનાદ થયા છે બધાને. પાંડવ પક્ષથી 18 શંખનાદ ફૂંક્યા. પ્રથમ ભગવાન કૃષ્ણએ શંખ ફૂંક્યો અને છેલ્લે અહીંયા અભિમન્યુ ને વચ્ચેના જે 16 જે લોકો હતા ને એ બધાએ પોતપોતાના શંખોનો નાદ કરેલો છે. પિતામહ ભીષ્મે પણ પોતાનો શંખ વગાડ્યો છે. એ આપણે આ અધ્યાયની અંદર પણ જોવા મળે છે. આ બધા શંખો વાગી ગયા એટલે કૌરવ પક્ષથી વાજિંત્રોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બધાને એમ થઈ ગયું કે હવે યુદ્ધ માટે આપણે તૈયારી કરવાની છે. એટલે જેના હાથમાં જે વાજિંત્ર હતું ને એ બધા વાજિંત્રો વગાડવા લાગ્યા છે. 20 થી એટલે કે 12 થી 19 શ્લોકમાં શંખનાદનું વર્ણન આવે છે. 20 થી 27 શ્લોકમાં સેનાઓનું નિરીક્ષણ કરે છે. કેવું? 20 થી 27 શ્લોકની અંદર અર્જુન ભગવાનને કહેશે કે પિતામહ ભીષ્મે શંખ વગાડી દીધો છે, તેથી હે ભગવાન, હે પરમાત્મા, હે શ્રી કૃષ્ણ, મારો રથ તમે યુદ્ધના મધ્ય ભાગની અંદર 2 સેના લડવા માટે જ્યાં ઊભી રહી છે તે મધ્ય ભાગની અંદર મારો રથ તમે લઈ જાઓ અને એ રથ તમે ત્યાં સુધી ઊભો રાખજો કે હું સારી રીતે આ બંને સેનાનું નિરીક્ષણ ન કરી લઉં ને ત્યાં સુધી તમારે રથને હટાવવો નથી. ભગવાન તો અહીં ડ્રાઈવર હતા. કેવા? ડ્રાઈવરને જે પ્રમાણે માલિક કે એ પ્રમાણે કરવું પડે ને. અત્યારે અર્જુન માલિક હતો અને માલિક તરીકે ભગવાનને ઓર્ડર ઠોકી દીધો. નકર એને ભગવાન સાથે વિવેકથી વાત કરવી જોઈએ એવું છે, પણ અહીં વિવેકથી વાત કરી નથી. એટલે સૂક્ષ્મ અહંકાર અર્જુનને આવી ગયો છે. સૂક્ષ્મ અહંકાર આવ્યા પછી અહીંયા ભગવાનને લાગે છે કે જે મારો સખા છે, જે મારો ભક્ત છે, એના હૃદયની અંદર સૂક્ષ્મ અહંકાર પણ હોવો જોઈએ. આ મારે કાઢવો પડે. અને અત્યારે એને થઈ ગયું છે કે હવે હું આ બધાના ડાચા જોઈ લઉં. આજે હાંજ સુધીમાં યુદ્ધ પૂરું કરી કૌરવોનો સંહાર કરી અને હસ્તિનાપુરની ગાદી હું સ્વગત કરી લઉં, આવું અર્જુન બોલ્યો છે. અને એ 20 થી 27માં શ્લોકની અંદર આ બધું નિરીક્ષણની વાત કરે છે. અને ભગવાન કે કાંઈ વાંધો નહીં, આનો થોડોક જો અહંકાર, થોડો જો ઈગો, સૂક્ષ્મ ઈગો છે એ મારે એને કાઢવો જોઈએ. કારણ કે મારો ભક્ત છે ને એની અંદર આવી નબળી વાત પણ હોવી જોઈએ નહીં. ભલે બધી સારી વાતો ઘણી છે પણ આ નબળી વાત એના મનમાં પેસી ગઈ છે. તેથી મને સીધો ઓર્ડર જ માર્યો કે મારો રથ તમે મધ્ય ભાગમાં, હું જેમ ડ્રાઈવર્સ જેમ શેઠ ડ્રાઈવરને સામાન્ય રીતે કહીને એવો મને સમજીને બેઠો છે. પણ કાંઈ વાંધો નહીં, અત્યારે તો હું એનો સારથી છું એટલે મારે આ કરવું પડે. એટલે ભગવાન મધ્ય ભાગમાં તો લાવ્યા જ, પણ મધ્ય ભાગમાં લાવ્યા પણ આનો અહંકાર ઓછો થાય એટલે મધ્ય ભાગની અંદર જ્યાં દ્રોણાચાર્ય અને જ્યાં પિતામહ ભીષ્મ જ્યાં ઊભા હતા ને ત્યાં આવીને રથ એને ઊભો રાખી દીધો. ઊભો રાખ્યો એટલે એના મનની અંદર જે સ્ફૂર્તિ, ઉત્સાહ, ચૈતન્ય લઈને આવ્યો હતો અને કે આ બધાના ડાસા આજને આજ પૂરા કરીને હસ્તિનાપુરની આવો ધમધમાટ કરતો આ રથમાં બેસીને આવેલો જે અર્જુન હતો ને એ પિતામહ ભીષ્મને દ્રોણાચાર્યને જોઈ અને ઢીલો પડી જાય છે. ભગવાન વિચાર કરે છે કે આ અહંકાર અને અભિમાનનું પૂતળું થોડુંક છે તો એના અહંકારને મારે ઢીલો કરવો પડે. અને ઢીલો કરવું ને તો આવા મહાત્માઓની પાસે લઈ જાઓ તો જ આ માણસ ઢીલો પડશે. એને જોહે ને એટલે બધું એનું બાણ ને પરસેવો ને બધું છૂટી જાય. હું તો એમ કહેતો હતો કે હું ડાચાને હમણાં પૂરા કરી નાખવા. ડાચા છે ભગવાને
મધ્ય ભાગની અંદર જ્યાં પિતામહ ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્ય ત્યાં રથ ઊભો રાખી દીધો. પછી 20થી 29 શ્લોકની અંદર પિતામહ ભીષ્મને જોયા, સ્વજનોને જોયા, અને સ્વજનોને જોયા પછી અહીંયા અર્જુન ભગવાન સાથે કેવી રીતની દલીલ કરે છે એ 22થી 29 શ્લોકમાં જબરજસ્ત દલીલો કરે છે. બરોબર, જેને વકીલ થવું હોય, જેને જજ થવું હોય ને એને તો આ અધ્યાય વાંચી લેવો જોઈએ ખાસ. એટલી બધી જબરજસ્ત દલીલો, અને એ બધી દલીલોનો જવાબ ભગવાન બીજા અધ્યાયની અંદર બધી જે વાત કરી હતી એ બીજા અધ્યાયની અંદર આપે છે. એટલે કે 20થી 27માં સેનાનું નિરીક્ષણ કરે છે, રથ મધ્યમાં લઈ જઈ અર્જુનનું નિરીક્ષણ કરે છે, અને 28થી 48 શ્લોકમાં અર્જુનની જે કાયરતા છે ને એ અહીં પ્રદર્શિત કરે છે. કાયર થઈ ગયો. સિદંતી મમ ગાત્રાણી મુખમ પરિશુષ્યતિ વેપથુસ શરીરે મેં રોમ હર્ષસ જાય. આમ કરી અને એની કાયરતાનું પ્રદર્શન અત્યારે વેદ વ્યાસે સરસ રીતે ચિતર્યું છે કે પિતામહ ભીષ્મને દ્રોણને જોયા પછી એટલો બધો એ કાયર થઈ ગયો છે તો એના શરીર ઉપર 10-8 પ્રકારના એવા લક્ષણો દેખાય છે. કેવા? કોઈ પણ માણસ ઉત્સાહ, સ્ફૂર્તિ અને ચૈતન્ય લઈને લડવા માટે આવ્યો હોય અને એ જ્યારે આવી રીતની પરિસ્થિતિ જુએ અને એના શરીર ઉપર જે અસરો થાય છે ને એ 8 પ્રકારની અસર આ બીજા અધ્યાયની પહેલા અધ્યાયની અંદર ભગવાને અહીંયા વેદ વ્યાસે બરોબરની ચિત્રી છે. શું થયું ભાઈ? તો કે સિદંતી મમ ગાત્રણી, ભગવાન મારે આની સામે લડવું નથી, મારા ગાત્રો ઢીલા થાય છે. સિદંતી મમ ગાત્રણી મુખમ પરિશુષ્યથી, મારું મુખ સુકાઈ રહ્યું છે, રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા છે, અને મારી ચામડી બળે છે, અને આખી ધરતી ધ્રુજતી હોય ને એમ મને લાગે છે કે હવે મારો પગ આ ધરતી ઉપર કે રથ ઉપર સ્થિર રહી શકવાનો નથી. તેથી હથિયાર ફેંકા અને પાછલી બેઠક ઉપર સૂનમૂન થઈને બેસી ગયો છે. જે એમ કહેતો હતો કે આ બધાના ડાસા હું જોઈ લઉં અને કૌરવનું ભલું કરવા માટે કેટલા રાજાઓ આવ્યા છે એ બધા રાજાને હું યમપુરી પહોંચાડી દઈશ, આવી ભાષા બોલવાવાળો પાટલી ઉપર બેસી ગયો. આનું વર્ણન 28થી 48 શ્લોકની અંદર કરવામાં આવ્યું છે. 47માં શ્લોકની અંદર સંજય પછી આખી જે પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈને એ ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવે છે કે આવી રીતનો જે ઉત્સાહ સ્ફૂર્તિ લઈને આવેલો જે અર્જુન હતો, મધ્ય ભાગની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો રથ ઊભો રાખ્યો અને પછી એની કેવી રીતની પરિસ્થિતિ થઈ છે એ અહીંયા 20થી એટલે કે અહીંયા 20થી એટલે કે 28થી 47 શ્લોકની અંદર એનું વર્ણન ધૃતરાષ્ટ્રને અત્યારે બધું કરી દે છે કે આમ એકદમ અશ્રુભીની આંખે શું કહેવાય આંસુડાની ધાર વહેતી રહેલી છે. હાથમાં જે હથિયાર હતા એ ફેંકી દીધા અને પાછલી બેઠક બેસી ગયો છે કે ભગવાન મારે હવે યુદ્ધ કરવું નથી. અહીંયા સુધી 47 શ્લોક સુધી પ્રથમ અધ્યાયનું અહીંયા નિરીક્ષણ અથવા જે વાત છે એ બહુ સરસ રીતે વેદવ્યાસે લખી છે. ત્યાર પછી બીજા અધ્યાયમાં 10મા શ્લોકથી સુધી એટલે કે 10મા શ્લોક સુધી અર્જુનનું વર્ણન આવે છે. કેટલું? અર્જુનનો જે કાંઈ પ્રશ્ન અથવા અર્જુનનું જે કાંઈ હતું ને એ 10મા શ્લોક સુધી એનું વર્ણન આવે છે, અને 11મા શ્લોકથી ભગવાન અહીંયા એને તત્વજ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. હવે અર્જુન ભગવાનની પાસે આવી એના પગમાં પડીને કહે છે કે ભગવાન યુદ્ધ કરવાથી મારું કલ્યાણ થશે કે નહીં કરવાથી કલ્યાણ થશે એ મને સમજાતું નથી. તેથી હું તમારા શરણે આવ્યો છું અને તમારો શિષ્ય બનીને તમે મારું કલ્યાણ શેમાં છે, મારું શ્રેય શેમાં છે એ તમે મને માર્ગદર્શન આપો. આ 10મા શ્લોકની સુધી વાત આવે છે. એટલે 7મા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાનનો શિષ્ય બની ગયો છે. જેને જ્ઞાન મેળવવાનું હોય, જેને વિદ્યા મેળવવાની હોય, જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું હોય ને એને શિષ્ય બનીને ગુરુ પાસે જવું જોઈએ, રાજા બનીને નહીં. દુર્યોધન રાજા બનીને દ્રોણાચાર્ય પાસે આવીને કહેશે બરોબર. એટલો અર્જુનમાં દુર્યોધનમાં આટલો ફરક છે. દુર્યોધન રાજા બનીને દ્રોણાચાર્ય પાસે 8 શ્લોકની અંદર દલીલ કરે છે, પણ 8 શ્લોક સાંભળ્યા પછી દ્રોણાચાર્ય એના સામું કાંઈ જોતા નથી. એટલે દુર્યોધન સમજી ગયો કે આ મહાત્માને ક્યારનો હું બધું કહું છું કે આ વ્યૂહરચના કેવી રીતે છે, કોણ કોણ યોદ્ધાઓ છે, કેવી રીતના શંખ ફૂંકાયા, પણ આ મહાત્મા તો કાંઈ રિસ્પોન્સ કે પ્રતિસાદ આપતો નથી. તેથી દોડતો
પિતામહ ભીષ્મ પાસે જાય છે અને પિતામહ ભીષ્મને એક શ્લોક કહે છે ને એની અંદર પિતામહ ભીષ્મ પ્રતિસાદ આપે. આ બધી જ વાતો શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતામાં બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા ચિતરવાનો વેશે પ્રયત્ન કર્યો. એક પણ વાત ભગવાને આડી હવડી કરી નથી. પછી શિષ્ય બન્યા પછી 10મા શ્લોક સુધી ભગવાનની સામે અર્જુને જે કાંઈ દલીલો કરી, ભગવાન વિચાર કરે છે કે હવે આ આત્મજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન અને એના કલ્યાણની માગણી કરી છે, એના શ્રેયની માગણી કરી છે, તેનું અનંતકાળ સુધી કલ્યાણ રહે ને એ જ વાત મારે સમજાવવી પડે. ટેમ્પરરી કલ્યાણ થાય કે ટેમ્પરરી શ્રેય થાય એવી વાત મારે કરવી નથી. એવી વાત કરું તો હમણાં બધું થઈ જાય, પણ અનંતકાળ સુધી જ્યાં સુધી એના જન્મ મરણના ફેરારીને જે જન્મમાં અર્જુન આવી રીતનું થાય જ્યાં એનું કલ્યાણ જ થાય ને એવી વાત મારે એને કરવાની છે. એમ કરી અને 11 થી 25 શ્લોક સુધી એટલે 15 શ્લોકની અંદર અહીંયા ભગવાન એને તત્વજ્ઞાન એટલે આત્મજ્ઞાન સમજાવવાની શરૂઆત કરે છે. 15 શ્લોકની અંદર ભગવાને આત્મજ્ઞાન સમજાવવાની શરૂઆત કરી અને પછી હળવેકથી જોયું કે મેં જે કાંઈ કીધું છે એ બરોબર ઢાંકણીમાં તો જાય છે ને કે બારું તો નથી જતું ને. એટલે ભગવાને અર્જુનની સામે પાછલી બેઠક ઉપર જે અર્જુન બેઠો હતો એના સમૂહ જોયું. ભગવાન અંતર્યામી છે અને અંતર્યામી ભગવાને જોયું કે મારા 15 શ્લોકની તત્વજ્ઞાનની આત્મજ્ઞાનની કોઈ અસર આ ભાઈ ઉપર જરીકેય નથી પડી. હવે કરવાનું હું? કોઈ પણ રીતે મારે એનું શ્રેય, મારે એનું કલ્યાણ કરવાનું છે. અને એ જે નાસીપાસ થઈને હથિયાર ફેંકીને જે બેસી ગયો છે ને એને કોઈ રીતે મારે હથિયાર હાથમાં પકડાવવાના છે. પણ આ શું કહેવાય 15 શ્લોકમાં કોઈ અસર એની થઈ. શ્લોકની અંદર એક બીજો વિષય ઊભો કરી અને અહીંયા અર્જુને કહેશે કે અર્જુને કહેશે કે માણસે જો પોતાનું શ્રેય સાધવાનું હોય, કલ્યાણ સાધવાનું હોય ને તો એના માટેના 2 રસ્તાઓ છે. એક આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શનથી માણસને સુખ, શાંતિ અને સમાધાન શાશ્વત કાળ સુધી, લાંબા કાળ સુધી મળે છે. અને બીજું છે તિતિક્ષા દર્શન. તિતિક્ષા દર્શન એટલે સહન કરવાનું, બરોબર ને? એ ટેમ્પરરી હોય છે. મહેમાનની જેમ સુખ આવે, દુઃખ આવે. મહેમાન કાંઈ કાયમના હોતા નથી. કળિયુગના મહેમાન તો કલાક 2 કલાકના, જૂના કાળના ઓળી હોય તો 1-2 રાત રોકાય એમ. પણ આ તો કળિયુગના મહેમાન છે એટલે એ તો સુખ દુઃખની જેમ આવે. એમ કરીને તિતિક્ષા દર્શન સમજાવ્યું છે. તિતિક્ષા દર્શન સમજાવ્યા પછી મગજમાં હજી એને ઘણા બધા પ્રશ્નો મનની અંદર છે કે એનું સમાધાન થયું નથી. તેથી ભગવાન અહીંયા 31મા શ્લોકમાં સ્વધર્મનો વિષય આખો નવો ઊભો કરે. હવે આમાં ક્યાં આડી હવળી વાત આવી? ભગવાને બહુ સરસ રીતે આવી રીતનું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની જ્યારથી શરૂઆત થઈ અને 31 શ્લોક બીજા અધ્યાયના છે ત્યાં સુધી એકદમ સરળ રીતે ભગવાને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એક પણ કાનો માતર શબ્દ તો ઠીક, પણ વધારે ક્યાંય એક પણ શ્લોકની અંદર કાનો માતર વધારે કે ઓછો નથી. પણ દલીલ કરવાવાળા ઘણા દલીલ કરે છે કે ભગવાને તત્વજ્ઞાન કહેતા સીધો સ્વધર્મ ઉપર શા માટે કૂદકો માર્યો. પણ ભગવાન વિચાર કરે છે કે આનું મારે કલ્યાણ કરવાનું છે. શિષ્ય બનીને મારા શરણે આવ્યો છે તો જન્મ જન્માંતરનું એનું કલ્યાણ શેમાં છે ને એ મારે એને સમજાવવાનું છે. તેથી એને પોતાનો સ્વધર્મ સમજાવે છે કે માણસે પોતે પોતાનો સ્વધર્મ ચૂકવો જોઈએ નહીં. જે ધર્મ તને કરુણા, જે ધર્મ તને પ્રેમ, જે ધર્મ તને સ્વધર્મને સંભાળવાની કે આ બધા ધર્મો સંભાળવાની જે વાત કરે છે એ જ શાસ્ત્ર તને તારો સ્વધર્મ પણ સમજાવે છે. એમ કરી અને ભગવાન શરૂઆત કરે છે. તેથી 11 થી 25 એટલે કે 15 શ્લોકમાં તત્વજ્ઞાન કહે છે. અચોચાન વચો સતમ પ્રજ્ઞા વાંદાથ ભાષતે. અહીંથી ભગવાન તત્વજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન આપવાની શરૂઆત કરે છે. શું કહે છે કે અચોચ્છ્વાસ, જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેનો તો શોક કરે છે અને જ્ઞાનીની જેવી તું ભાષા બોલે છે. ગયેલા જે છે તે અને હવે જે જવાના છે એવા પંડિતોએ આનો શોક કરવો જોઈએ. બહુ સરળ 11મા શ્લોકની અંદર ભગવાને પ્રથમ જ શ્લોકની અંદર આ એને તત્વજ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન સમજાવે છે કે જે નથી શોક કરવા જેવા એનો તું શોક કરે છે. અને પ્રજ્ઞા વાંદાસ ભાષતે. ભાષતે એટલે બોલવું અને પ્રજ્ઞાવાન એટલે જ્ઞાની. જે જ્ઞાનીઓની ભાષા બોલે છે કે અને વાત તો તું
પંડિતો જેવી કરતો રહેલો છે. જે ગયેલે છે તે અને હવે પછી જવાના છે એના માટે પંડિતો ક્યારેય શોક કરતા નથી. જ્ઞાનીની ભાષા બોલે છે અને વાત તો પંડિતોની જેમ કરે છે. એમ કરી અને પ્રથમ જ અહીંયા પહેલા શ્લોકની અંદર આત્મજ્ઞાનની શરૂઆત કરતા અહીંયા ભગવાન એને આ વાત સમજાવે છે. તેથી શાસ્ત્રે બંને વાતો કીધી છે. જે કરુણા કીધી છે, દયા કીધી છે, સનાતન ધર્મની જે શાસ્ત્રે વાત કરી છે એ જ શાસ્ત્ર તને લડવાનું પણ એ જ શાસ્ત્ર તને કહે છે. તેથી તારો સ્વધર્મ બજાય. આમ કરી અને ભગવાન ધીમે ધીમે પોતાનું જે કર્તવ્ય ભૂલી ગયો હતો. પોતે કર્તવ્ય ભૂલી જાય એનો તો વાંધો નહીં, પણ અહીંયા વ્યાસ લખે છે કે જે વખતે પાછલી બેઠકે જે બેસવા જાય છે ને એ વખતે પેલા એના ધનુષ અને જે બાણ હતા ને એને પેલા ફેંકી દે કે આ મારે જોતવા નથી, આ હોય તો હું લડું ને. એમ કરીને જે લડવા માટેના જે સાધનો હતા ને એનો પણ અર્જુને ત્યાગ કરી દીધો. ભગવાન વિચાર કરે છે કે ન લડે તો કાંઈ નહીં, પણ લડવાના જે સાધનો છે એનો પણ એને આ ત્યાગ કરી દીધો છે. એટલે કર્તવ્ય છે એ અહીંયા શું છે? કર્તવ્યની વાત આ શ્લોકની અંદર ભગવાન સમજાવવા માગે છે કે જે માણસને જે કર્તવ્ય જે ભગવાને જે શાસ્ત્રે નક્કી કર્યું હોય ને એ કર્તવ્ય માણસે બજાવી લેવું જોઈએ. તેથી કર્તવ્ય તરફ કેમ વળે, સ્વધર્મ તરફ કેમ વળે એ વાત ભગવાન અહીંયા સુંદર મજાની સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી ભગવાન કહે છે સ્વધર્મ પીચાવેક્ષ્ય ન વિકંપિતુમર્હસી ધર્માદ્વિ યુદ્ધ છે યોચ્ય ક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતિ. બહુ સરસ રીતે આ શ્લોકની અંદર ભગવાન એકદમ હળવી ભાષાની અંદર પોતાના સ્વધર્મને યાદ કરી અને અર્જુનને કહે છે કે યુદ્ધ આવે ને, ધર્મ યુદ્ધ આવે ને એ તો ક્ષત્રિયો માટે તો ખૂબ આનંદની વાત કહેવાય. આવું યુદ્ધ જે છે એ ભાગ્યશાળીઓને જ પ્રાપ્ત થાય છે. તું ભાગ્યશાળી છો કે ન માગતા ન કહેતા આ યુદ્ધ અત્યારે સામે આવીને ઉભર્યું છે. તેથી ક્ષત્રિયનો બચ્ચો યુદ્ધમાંથી પલાયન થાય, ભાગે અને લડવાની જો ના પાડે ને તો એને સમાજમાં કોઈ જગ્યાએ કીર્તિ મળતી નથી, યશ મળતો નથી અને એ અનાર્ય કહેવાય છે. કેવો? યુદ્ધ ભૂમિમાંથી જે ક્ષત્રિય પાછી પાની કરીને ભાગે છે ને એને આર્યનું બિરુદ મળતું નથી, એને અનાર્ય કહેવાય છે. એટલું જ નહીં પણ જે સ્વર્ગમાં જે લઈ જવા વાળું જે વાત છે ને એ સ્વર્ગને પણ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. આમ કરી અને પોતાના સ્વધર્મને યાદ કરાવી અને યુદ્ધ માટે પ્રેરવાનો ભગવાન આ 31મા શ્લોકની અંદર પ્રયત્ન કરે છે. 32મા શ્લોકની અંદર પણ આ જ વાત ભગવાન આગળ કહેવાના છે. પણ આપણો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો, બરોબર. આવતીકાલે આપણે આવશું ત્યારે ભગવાન આ વિશેષ વાત કોઈ પણ હિસાબે જે પોતાનું કર્તવ્ય છોડીને જે માણસ બેસી જાય છે એને પાસે પોતાના કર્તવ્યમાં કેવી રીતે લાવવાનો આ બધી વાતો ભગવાન અત્યારે આ બધી વાતોની શરૂઆત કરવાના છે. હવે કોઈ આત્મજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન કે તત્વદર્શીની વાત ભગવાન કહેવાના નથી. હવે તો આ જ વાત કોઈ પણ હિસાબે અહીંયા યુદ્ધ માટે પોતાનું કર્તવ્ય પાછું હાથમાં લે અને યુદ્ધ માટે પ્રેર એની જ બધી વાતો કરે છે. પણ એ બધું આવતીકાલે આવશું ત્યારે અહીંયા 32મા શ્લોકની અંદર ભગવાન આગળ આ જ વાત એને દોહરાવે છે. એનો વિચાર આપણે